Yes, good evening, friends. We are on problem number 3 of ledger. We are on problem number 3 of ledger, and I think you had some homework. Have you completed it? Please tell me. Have you completed the homework? I think homework was journal of Abha and Nabha's account in the books of Abha. Yes, everyone is saying yes or done. Very good. So, very quickly, I'm going to discuss journal entries in the books of Abha, and then we will also prepare Abha's account, okay, in the books of or in the ledger of Nabha. Okay. I think मी जर्नल ऑफ आभा सांगितलं होतं ना तुम्हाला. जर्नल ऑफ आभा सांगितलं होतं ना. होमवर्कला हेच होतं. ओके. नभाचं कंप्लीट झालेलं आहे. ओके. व्हेरी गुड. सो जर्नल ऑफ आभा बघणार आहे आपण. नंतर आपल्याला नभाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आभा बघायचं. ओके. आधी आपण जर्नल बघू. येस. आता कोणाच्या अँगलने विचार करायचं? थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ Abha. Okay, please think from the point of view of Abha. Okay, so on 1st September 2020, Abha owed to Nabha rupees 22,000. Abha owed to Nabha rupees 22,000. Okay, that means Abha payable to Nabha rupees 22,000. Okay, yes, please everyone tell me the entry. Very good, Honparke. Journal entry for this on 1st September. What will be the journal entry? Abha owed to Nabha 22,000. That means Abha payable to Nabha 22,000. Everyone, please tell me the entry. Everyone is saying no entry, which is absolutely correct. Okay. Then Nabha received 16,000 on account from Abha. Nabha received 16,000 on account from Abha. We have to think from the point of view of Abha, not Nabha. Aniket, think from the point of view of Abha. Abhaच्या अँगलने विचार करायचा तुम्हाला. Nabha received 16,000 on account from Abha. That means Abha paid 16,000 to Nabha. समजतंय का तुम्हाला? Are you getting me? If Nabha received 16,000 on account from Abha, that itself means Abha paid 16,000 to Nabha. Sir, तुम्ही असं का सांगताय? Because we have to think from the point of view of Abha, because we are preparing journal of Abha. Are you getting me? You have to prepare journal of Abha. So while preparing journal of Abha, you have to think from the point of view of Abha. So Abha paid 16,000 to Nabha. That means entry will be, as we have paid cash, cash goes out of the business, so credit what goes out to cash account, and we paid this cash to Nabha. So Nabha will receive the same. Nabha is a receiver. Nabha's account debit to cash account 16,000. Please check. Please check in your journal. Have you made entry like Nabha's account debit 16,000 to cash account 16,000? You should be
capable of doing this, because we have thoroughly done journal. Afterwards, we have started with ledger. In ledger also, we are indirectly revising journal. Okay. So I guess you are now comfortable with journal and ledger both. Okay. Abha bought goods from Nabha rupees 5,000. That means Abha purchased the goods. Okay. So entry will be, I think, purchases account debit to Nabha's account. Okay. Purchases normally आपण काय करतो, डेबिट. तुम्ही शॉर्टकट लक्षात ठेवलात. इफ यू रिमेंबर शॉर्टकट, if you remember some shortcuts, accounts will be very much easy for you. Okay. फार जास्त इझी वाटेल. ओके. अकाउंट आधीच इझी आहे टॉपिक, हे सब्जेक्ट, आणि तुम्ही हे रिमेंबर केलात शॉर्टकट्स, तर फार जास्त इझी वाटेल. ओके. आता परचेस केलं, बॉट म्हणजे परचेसेसला नॉर्मली डेबिट असतं असं जर तुम्हाला आठवलं सरांनी सांगितलेलं, so that will be much easier for you. Okay. Purchase account debit to Nabha's account. Okay. Then on 20th of September, Abha paid to Nabha 6,000 on account at 5% cash discount. आता पे केलेलं आहे आभा यांनी, बट डिस्काउंट पण आहे. कॅश अकाउंटला फॉलो करताय डिस्काउंट अकाउंट. डू यू रिमेंबर दॅट? नभाज अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट पेमेंट केल्यानंतर कॅश अकाउंटला डिस्काउंट फॉलो करणार आहे. मग डिस्काउंटला पण क्रेडिट येणार आहे. ओके. सो एंट्री विल बी 6,000. कॅश किती दिलो आपण? आय थिंक कॅल्क्युलेशन केलेलं असेल तुम्ही. प्लीज एनीवन, 5% डिस्काउंट किती आहे? प्लीज टेल मी. I think 5% will be 300. Okay. 5,700 and 300. Okay. Nabha's account debit 6,000 to cash account 5,700 to discount 300. Okay. Very good. Next. I hope those who have not completed the homework are doing journal now. Okay. रफ मध्ये तर तुम्ही लिहून घ्यायला पाहिजे जर तुम्ही absent असेल किंवा होमवर्क केलेलं नसेल तर. ओके. आणि मी रिक्वेस्ट करतो प्रत्येक वेळेस तुम्ही होमवर्क करत जा, अदरवाइज प्रॉब्लेम येत आहे. Nabha received goods returned by Abha 550. Nabha received goods. Nabha. We have to think from the point of view of Abha. Okay. Nabha received goods returned by Abha rupees 550. Means Abha returned the goods to Nabha. आभाने रिटर्न केलेल्या गुड्स, कुठले गुड्स रिटर्न करू शकतो आपण? आधी परचेस केलेले. आधी आपण इथं परचेस केलं होतं, दिसतंय का? येस. सो दिस इज परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न ह्याच्याबद्दल एक शॉर्टकट सांगायचं होतं, लास्ट लेक्चरमध्ये माझ्याकडून राहिलेलं आहे. तुम्ही पण कोण नंतर आठवण केला नाहीत मला, बट मला एक शॉर्टकट सांगायचं होतं, जे प्रॉब्लेम झाल्यानंतर सांगतो असं मी म्हणलो होतो तुम्हाला. ओके. आज नक्की परत आठवण करा, शेवटी मी सांगतो. एंट्री विल बी नभाज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. Nabha's account debit to purchase return account because Nabha is receiver. Nabha's account will be debited and Abha returned the goods. Goods goes out of the business. So goods, instead of goods account, we will credit purchase return account. Okay. Rupees 550. Then last entry, Abha paid 1,500 to Nabha. So this is easy. Nabha to cash. Okay. 1,500. So I think you should have made, I think, 5 entries. First is no entry and then 5 entries. So please tell me the total of journal. Yes, anyone? Total of journal. Someone is saying 29,000 something. 29,050. Okay. I think Gautami, you have missed or skipped 10. Okay, in typing. Everyone is saying 29,050. Please check. Almost everyone is saying the same, but others, please check. Those who are not answering, I request you to check the total. Okay. Total is compulsory, by the way, in 11th, 12th. So you should make totals. Okay. Or you should write total also. Okay. In journal. Then, so should we prepare now ledger? In the ledger of, yes. In the ledger of, this was also homework. This was also homework. In the ledger of Abha, you should have prepared Nabha's account. Abha यांच्या लेजर मध्ये आभाज अकाउंट नसतंय. हो. आभा यांच्या लेजर मध्ये आभाज अकाउंट नसतंय. त्यांच्या बिझनेस मध्ये त्यांच्या अकाउंटला आपण कॅपिटल अकाउंट म्हणतो. In the ledger of Abha, if you want to prepare Abha's account, that will not be called Abha's account. That will be capital account. Okay. प्रोप्रायटरचं अकाउंट कॅपिटल अकाउंट असतंय. आभाच्या बुक्स मध्ये आभाज अकाउंट नसतंय.
ओके. असं मी म्हणू शकत नाही. आता समजा माझा बिझनेस आहे. ओके. अनुप यांच्या बिझनेसमध्ये अनुपचा बिझनेस अनुपलाच दिला, असं मी म्हणू शकत नाही. त्याला कॅपिटल म्हणतो आपण. अनुपलाच दिला असं म्हणू शकत नाही मी किंवा अनुपकडून अनुपलाच मिळालं. असं नसतंय. ओके. बिझनेस आणि प्रोप्रायटरमध्ये डिफरन्स आहे ते. ओके. डिस्टिंग्विशिंग फॅक्टर आहे. मी तुम्हाला सांगितलं होतं. बिझनेस अँड प्रोप्रायटर वेगळं आहे. आपण प्रोप्रायटरच्या अकाउंटला कॅपिटल अकाउंट म्हणतो. ओके. सो अनुप यांच्या बुक्समध्ये अनुपचा अकाउंट येणार नाहीये. म्हणजे नाव आपण कॅपिटल अकाउंट म्हणणार आहे. अकाउंट असणार आहे, बट कॅपिटल म्हणतो आपण. तसं आभा यांच्या लेजरमध्ये आभास अकाउंट जर तुम्ही प्रिपेअर करत असेल, दॅट विल बी ब्लंडर. ओके. करायचं नाही तसं. नबाज अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचंय. डेबिट क्रेडिट आय होप तुम्ही सगळं रुलिंग वगैरे केलेलं आहे, तुम्हाला येत आहे आता. ओके. डेट पर्टिक्युलर्स जेएफ रुपीज, डेट पर्टिक्युलर्स जेएफ रुपीज. ओके. तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त एक्सपर्ट पाहिजे रुलिंग मध्ये. माझ्याकडे स्केल नाहीये, तुमच्याकडे आहे. येस. चला जर्नल मध्ये बघायचं, जर्नल एंट्रीज बघायचं आणि मला पोस्टिंग सांगायचं. फर्स्ट नो एंट्री आहे. नो एंट्री असेल तर एकदा ट्रान्झॅक्शन रीड करायचं, म्हणजे त्यांनी दिलेलं ट्रान्झॅक्शन काय सांगितलं त्यांनी इन्फॉर्मेशन. अभा ओड टू नभा ₹22,000. अभा पेएबल टू नभा 22,000 आहे. आता एक जण म्हणतात बॅलन्स ब्रॉट डाऊन घ्यायचं, ओपनिंग बॅलन्स आहे. ओके. ओपनिंग बॅलन्स आहे मला कळालं 1 सप्टेंबरला. बट मी कुठं लिहू, डेबिटला का क्रेडिटला? डेबिटला का क्रेडिटला? विचार करून सांगा. थोडं विचार करा, गडबड केलं तर चुकणार आहे ते. ओके. 1, 2, I think, and 3. 3 of you are saying debit. Otherwise, everyone else are saying credit. Okay. So most of you are saying credit. Okay. So debit परत एकदा विचार करा, डेबिट ज्यांनी म्हणताय त्यांनी एकदा विचार करा. अभा पेएबल टू नभा, अभाच्या अँगल विचार करा. अभा पेएबल आहेत. कोणाला? पेएबल टू नभा. पेएबल टू नभा. पेएबल टू नभा म्हणजे काय असते हो? आठवतंय का काय? पेएबल टू नभा. पेएबल टू person to whom amount is payable. A person to whom amount is payable is called as creditor. मग नभा कोण आहे? तो क्रेडिटर आहे. समजताय का? अभा पेएबल टू नभा मीन्स अ पर्सन. नभा हे पर्सन आहेत. टू हुम अमाऊंट इज पेएबल, त्यांना पेएबल आहे. त्यांना आपण काय म्हणतो? क्रेडिटर. मग क्रेडिटरला ऐका ना, क्रेडिटर या वर्ड मध्येच क्रेडिट आहे. त्याला क्रेडिट बॅलन्स असतंय. ओके. म्हणजे पेएबल असेल तर क्रेडिट बॅलन्स आहे ते. नो नो असं सांगितलेलंच नाहीये होऊन पार्के मी कधी. ओके. असं मी कधी सांगितलेलं नाही होऊन पार्के. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. नभा यांना अमाऊंट पेएबल आहे, त्यामुळे ते क्रेडिटर आहेत आणि क्रेडिटरला वर्ड मध्येच आहे. क्रेडिटर या वर्ड मध्येच आहे क्रेडिट. त्यांना असतंय क्रेडिट बॅलन्स. पेएबल आहे म्हणजे क्रेडिट बॅलन्स आहे. ओके. मग आपण कुठे लिहिणार? क्रेडिट साइडला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. किती अमाऊंट? 22,000. ज्यांनी डेबिट साइडला म्हणत होते ना, त्यांनी एकदा थिंक करा. डेबिटचं मी लॉजिक काय सांगितलं होतं डेबिट साइडला? पर्सनल अकाउंटच्या केसमध्ये हे पर्सनल अकाउंट आहे. तुम्ही लिहिलात समजा डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन म्हणून. त्याचं मीनिंग काय होतं माहिती का? नभा पर्सनल अकाउंट आहे, त्यांना डेबिट आहे. अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसिवेबल असं दिसतंय ते. डेबिट बॅलन्स म्हणजे डेटर आहेत ते असं वाटतंय. डेटर म्हणजे काय? अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसिवेबल. नभा यांच्याकडून रिसिवेबल आहे 22,000 असं दिसेल. जर तुम्ही इथं लिहिलात तर डेबिटला. दॅट विल बी ब्लंडर. आपण पेएबल आहे. अमाउंट इज पेएबल टू नभा 22,000. आपण क्रेडिटला लिहिल्यानंतर काय दिसेल ते? त्यांना क्रेडिट बॅलन्स दिसतं इथं क्रेडिटला लिहिल्यानंतर. त्यांनी क्रेडिटर म्हणून दिसतात. क्रेडिटर म्हणजे काय असतंय? अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल. मग यांना पेएबलच आहे ना हो. नभा यांना पेएबलच आहे. बघा तुम्ही क्वेश्चन मध्ये चेक करा. अभा ऑर्डर टू नभा 22,000. त्यामुळे कोणाच्या अँगलने विचार करायचा आहे, कोणाच्या बुक्स मध्ये आहे हे विचार करा तुम्ही. आता अभा यांच्या अँगलने विचार करायचा तुम्हाला. अभा यांनी कोणाला पेएबल आहे? नभा यांना पेएबल आहे. पेएबल आहे म्हणजे ते क्रेडिटर आहेत. क्रेडिटरला क्रेडिट बॅलन्स असतंय. मग तुम्ही क्रेडिटला लिहायला पाहिजे ब्रॉट डाउन. ओके.
आर यू गेटिंग मी? ज्यांनी इथं चुकलेत प्लीज करेक्शन करा, फार इम्पॉर्टंट आहे. हा, जे मी तुम्हाला फील करायला सांगतो ना, सर हे रिसिवेबल आहे, हे पेएबल आहे, तुम्हाला फील होत आहे सर, ते आम्हाला होत नाही लवकर. बरोबर आहे. बट तुम्ही ऐकायला पाहिजे. मे बी आफ्टर 1 वीक ऑर 2 वीक्स अजून चांगलं कळेल तुम्हाला आणि फील व्हायला चालू होईल. पण तुम्ही ऐकलाच नाहीत तर प्रॉब्लेम येणार आहे. ओके. सो रेग्युलॅरिटी इज इम्पॉर्टंट. आता हेच जर तुम्हाला कळालेलं असेल, तर पुढचं फार इझी आहे पोस्टिंग. ओके. चला जर्नल बघून सांगा. सेकंड आपण काय केलं नो एंट्री नंतर आय थिंक नबाज अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट एंट्री आहे. नबाज अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट मध्ये येस वी हॅव डेबिटेड नबाज अकाउंट, सो गो टू नबाज अकाउंट डेबिट साइड, राईट डाऊन टू कॅश अकाउंट. इथे डेट येणार आहे, डेबिटला आपण टू लिहितो, टू कॅश अकाउंट. सर कॅश अकाउंट कसं आलं? एंट्री आहे नबाज अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. इफ यू कट डाऊन नबाज अकाउंट you are remaining with two cash accounts, so write down two cash account. Okay, debit side we write two first and then cash account. अमाऊंट इथे येणार आहे समथिंग समथिंग, जे पण आहे तिथे ते लिहायला पाहिजे. ओके. जर्नल एंट्रीज वरून तुम्ही पोस्टिंग करायला पाहिजे. आता प्रॉब्लेम काय होतो सांगतो. काही जण काय करतात, नबाज अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट इथे लिहिलेलं आहे. एंट्री बघतात, नबाज अकाउंटच्या डेबिटला पण जातात, इथे येतात आणि इथे लिहितात नबाज अकाउंट डेबिट टू नबाज अकाउंट. इथे डेबिटला लिहितात नबाज अकाउंटच्या डेबिटला टू नबाज अकाउंट. असं एंट्री असतं का हो कधी सांगा मला? नबाज अकाउंट डेबिट टू नबाज अकाउंट. तुम्ही एवढे दिवस झाला क्लास करताय. कधी असं एंट्री आलाय का हो नबाज अकाउंट डेबिट टू नबाज अकाउंट? असं एंट्री आलाय का कधी? असं एंट्री आलंय का? कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट असं आलंय का कधी? असं नसतंय बरं का. म्हणजे आता समजा जीन्सला पॉकेट्स असतात माहिती का तुम्हाला? एका पॉकेटमधून तुम्ही दुसऱ्या पॉकेटमध्ये पैसे घालतात, त्याची एंट्री केलात. तसं होत नसतंय. तुमचेच आहेत पैसे ते. ओके. हां, नवाज अकाउंटच्या डेबिटला टू नवाज अकाउंट प्लीज तसं लिहू नका. ब्लंडर आहे ते. असं नसतंय बरं का. असं जर कोण लिहिलेलं असेल, तर त्यांच्यासाठीच मी सांगितलं होतं. टू काय येणार आहे? टू कॅश अकाउंट आहे. ओके. नेक्स्ट. आय होप तुम्ही नेक्स्ट पण इथून केलात का हो सगळं तुम्ही सांगा? आता तुम्ही लिहायचंय, मी लिहिणार नाहीये. आय थिंक थर्डला एंट्री काय हो? थर्ड एंट्री पर्चेसेस टू नभा आय थिंक. ओके, ऑन 9th ऑफ सप्टेंबर. Purchases to Nabha. So go to Nabha's account credit side, write down buy purchases. हां, ज्यांनी केले त्यांनी चेक करा. ज्यांनी केले नाही थोडं क्विकली लिहायचं ट्राय करा. बी क्विक. हां, प्रत्येक वेळेस मी असं होमवर्क घेत नसतो हां. तुम्ही करून यायचं. मी डायरेक्ट आन्सर सांगत असतो. आता मी थोडंसं स्लो जातोय अजून. होमवर्कच्या ह्याच्याने हे फार स्लो आहे. अदरवाईज मी फार फास्ट असतो होमवर्कच्या वेळेस. ओके. नेक्स्ट. ह्याच्यानंतर काय हो? पेमेंट केलो, परत डिस्काउंट पण मिळालंय. नवाज अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. दिस इज ऑन आय थिंक 20th सप्टेंबर. मग गो टू नवाज अकाउंट डेबिट साइड, राईट डाऊन टू कॅश अकाउंट 5700, टू डिस्काउंट अकाउंट 300. सेम डेट लिहायचं हा तिथं. दोन्ही वेगवेगळं लिहायचं. डेट लिहायचं. टू डिस्काउंटच्या आधी पण डेट यायला पाहिजे. Go to Nabaz account debit side, write down two cash account and two discount account. नेक्स्ट. आय थिंक 25th सप्टेंबरला एंट्री काय केलो आपण? Nabaz account debit to purchase return account. Okay. Nabaz account debit to purchase return account. So go to Nabaz account debit side. Go to Nabaz account debit side. Write down two purchase return account. डेबिट साइडला टू लिहायचं असतं, क्रेडिट साइडला बाय असतं. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. गो टू नवाज अकाउंट डेबिट साइड टू परचेस रिटर्न अकाउंट. आय थिंक 5000 सॉरी 550 550. ओके, 550 to purchase return 550. Then next, Nawaz account debit to cash account. This is the entry, last entry. Go to Nawaz account debit side, write down two cash account.
1500. ओके, मग तुमचं इथं लेजर मध्ये समथिंग समथिंग इथं भरपूर आलं असेल बघा. ओके, मग काय करायचं, बॅलन्सिंग करायचं. बॅलन्सिंग कसं करायचं मी सांगतो आता. माझ्याकडे अमाऊंट नाहीये, बट डेबिट साइड टोटल करायचं, देन क्रेडिट साइड टोटल. ओके, समथिंग समथिंग येत आहे, देन ग्रेटर अमाऊंट लेस स्मॉलर अमाऊंट. रफ मध्ये कॅल्क्युलेशन चालू आहे, हे सगळं रफ मध्ये आहे. व्हॉट इज बॅलन्सिंग? टेक डाउन डेबिट साइड टोटल, देन क्रेडिट साइड टोटल, greater amount minus or less smaller amount, you will get balance. Greater amount minus smaller amount, you will get balance. Okay, write down this balance where the total is less. Okay, where the total is less, debit or credit बघा कुठे लेस आहे. काय जण म्हणतात यस डेबिट साइडला कमी आहे. ओके, मला सगळ्यांनी सांगायचंय टोटल कमी कुठे आहे ते सांगा, डेबिट और क्रेडिट. स्मॉलर अमाऊंट तुम्ही ज्याला म्हणता ना, स्मॉलर अमाऊंट, तिथं तुम्हाला जायचंय हे लिहिण्यासाठी. सो दॅट बोथ साइड टोटल विल बी इक्वल. ओके, एव्हरीवन इज सेइंग डेबिट साइड. मग तुम्ही काय लिहायला पाहिजे इथं डेबिट साइडला? लास्ट डेट लिहा, सप्टेंबर आहे ना, सप्टेंबर मध्ये लास्ट कधी हो, 30 सप्टेंबर. ओके, 2020 आहे आय होप. टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन, शॉर्टकट लिहू नका, बॅलन्स कम्प्लीट लिहायचंय. अमाऊंट कोण सांगेल का? एनीवन प्लीज, बॅलन्स टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन, एनीवन? Someone is saying 4,950 and others are saying 2,950. Okay, so I'm writing 2,950 as more answers are coming. 2,950 seems to be correct. So please check it out. Those who have said, only I think one student has said 4,950. Please check it out. I think you missed something. Okay, or okay, very good, you got it. So this carried down will be now brought down on the opposite side. I think on 1st of October 2020, buy balance brought down 2,950. ओके, बोथ साइड टोटल तुम्ही दिलेलं असेल आधीच, देन बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन पण घ्यायचं आहे. ओके, हा शॉर्टकट सांगणार आहे ना मी. शॉर्टकट मी आज विसरत नाही, डो नॉट वरी, मी सांगतो. हे झाल्यानंतर मला डन म्हणून सांगा, मला काही क्वेश्चन विचारायचे. सो कॅन आय आस्क अ सिम्पल क्वेश्चन? हा, मला हार्ट अटॅक येऊ नये असं आन्सर द्या, गडबड नाहीये मला. ओके, वी आर नॉट इन हरी, सो टेक युअर टाइम and answer me. Nabha's account has which balance, debit balance or credit balance? हे क्लोजिंग बघा, क्लोजिंग 2,950 बद्दल विचारतोय मी. 2,950 तुम्ही म्हणलात बॅलन्स आहे नभाज अकाउंटचं. मी म्हणलो ठीक आहे, बॅलन्स आहे 2,950. टेक युअर टाइम अँड टेल मी whether Nabha's account has debit balance or credit balance. Please take your time and answer. We are not in hurry. मला हार्ट अटॅक येऊ नये असा आन्सर द्या. आतापर्यंत सगळे करेक्ट आन्सर आलेत. आय एम सो हॅपी. गौतमी, चैतन्य, परत एकदा विचार करायचा आहे. यू आर नॉट ऑन द राईट ट्रॅक. प्लीज थिंक अगेन. Yes, almost except 2 students, all have give correct answer. This is credit balance. मी भरपूर वेळा सांगितलेलं आहे, मला वाटतंय काही जणांचं कॉन्सन्ट्रेशन फार कमी पडतंय. ओके, इथं क्लोजिंग वरून जर मी बॅलन्स विचारत असेल ना, क्लोजिंग वरून 2,950 हे क्लोजिंग बॅलन्स आहे कॅरेट डाऊन म्हणजे, हे कळायला पाहिजे आधी. भरपूर जणांना तेच कळत नाही. क्लोजिंग आपण अपोजिट साइडला लिहित असतो. क्लोजिंग डेबिटला आहे, दॅट मीन्स क्रेडिट बॅलन्स आहे.
हे समजायला पाहिजे. भरपूर वेळा सांगितलेलं आहे. जर तुम्हाला ते कळत नसेल, तर ब्रॉडडाउन बघा ना हो. ब्रॉडडाउन कुठं झालेलं आहे हे? ब्रॉडडाउन क्रेडिटला झालेलं आहे ना. 2950 बॅलन्स हे ब्रॉडडाउन कुठं झालेलं आहे? क्रेडिटला. मग क्रेडिट बॅलन्स आहे. सर हे पण कळत नाही सर. लॉजिकली सांगा आम्हाला. मग लॉजिकली सांगायचं म्हणजे तुम्ही डेबिट साइड टोटल केलेलं आहे आणि क्रेडिट साइड टोटल केलेलं आहे. मग ज्या साइडची टोटल जास्त आहे, द साइड which has greater amount of total, which has greater total, that will be balance. आता या केसमध्ये क्रेडिट साइड टोटल जास्त होतं. मग क्रेडिट बॅलन्स असणार आहे ना बाज अकाउंटला. सो ज्यांनी डेबिट सांगितले त्यांनी कसं सांगतायत मला माहित नाही. तुम्ही हे 2950 डेबिटला आहे म्हणून जर सांगत असाल तर तुम्ही ब्लंडर करताय. कॅरीड डाउन आहे ते, कॅरीड डाउन आहे. कॅरीड डाउन अपोझिट साइडला असतंय. हे सेंटेन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. लक्षात राहिलं नाही तर फार प्रॉब्लेम येणार आहे. हे मी 11चं बोलत नाहीये. पुढे भरपूर वेळा अकाउंट्स करावं लागणार आहेत तुम्हाला. जोपर्यंत तुम्ही कॉमर्समध्ये आहे ना, तोपर्यंत तुमच्याकडे हे अकाउंट असणारच आहे जर्नल अँड लेजर. हे बेसिक्स आहे 11th म्हणजे. हे असणारच आहे. मग तुम्हाला समजत नसेल, आता हे आठवण राहत नसेल, कॅरीड डाउन हे अपोझिट साइडला असतंय. तर आठवण ठेवावं लागेल. ओके. कॅरीड डाउन डेबिटला म्हणजे बॅलन्स क्रेडिट बॅलन्स असतंय. ओके. आपण कॅरीड डाउन अपोझिट साइडला का लिहितो तर बोथ साइड टोटल मॅच व्हायला पाहिजे ना हो इथं. मी ज्या साइडची टोटल कमी आहे त्या साइडला लिहिलं तरच बोथ साइड टोटल मॅच होणार आहे. समजतंय का? मी फार वेळा सांगितलेलं आहे. आय होप तुम्हाला कळालंय. ओके. तर मी शॉर्टकट सांगू का हो? मला अजून एक 2 पॉइंट सांगायचे आहेत. 1 ओर 2 पॉइंट्स. तेवढं सांगू का मी? मला तेवढं कव्हर करायचं आज. येस ओर नो? प्लीज आन्सर मी ना. प्लीज आन्सर. पर्चेसला तुम्ही नॉर्मली काय करता? डेबिट और क्रेडिट? पर्चेसला काय करायचं तुम्हाला? डेबिट. व्हेरी गुड. मला तुम्हाला सांगायचं आहे, जसं तुम्ही पर्चेसला डेबिट करता ना, पर्चेस रिटर्न असेल ना, तर क्रेडिट करायचं. पर्चेस रिटर्न असेल तर क्रेडिट करायचं. हे लक्षात ठेवला नाही तर लॉजिकली गेला तर येणार आहे. पर्चेस रिटर्न म्हणजे काय असतं हो? आपण पर्चेस केलेले गुड्स परत रिटर्न केलो. गुड्स गोज आउट ऑफ द बिझनेस. क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. मग तुम्ही क्रेडिटच करणार आहे ऍज पर रूल. इन्स्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट पर्चेस रिटर्न अकाउंट युज करणार. पण आठवण ठेवला तर इझी जाईल. तसंच सेल्सचं पण आहे बघा. सेल्सला तुम्ही नॉर्मली काय करता सांगा? सेल्सला तुम्ही नॉर्मली काय करता? यू क्रेडिट सेल्स अकाउंट बिकॉज गुड्स गोज आउट ऑफ द बिझनेस. मग सेल्स रिटर्न अपोजिट करायचं. सेल्स रिटर्न काय करणार मग सांगा? सेल्सला क्रेडिट केला. सेल्स रिटर्नला काय करणार? डेबिट. हा, ज्यांना लॉजिकली पाहिजे त्यांना मी सांगतो. सेल्स रिटर्न म्हणजे काय असते? सेल म्हणजे विकलेले गुड्स परत आलेत. सेल्स रिटर्न. अर्लियर वी सोल्ड गुड्स, देन customer has returned some goods to us. Okay, so goods comes into the business and we debit what comes into the business. So instead of goods account will uh, instead of goods account we will debit sales return account. So if you can remember this, that will be great. Okay, but this will take some time. This will take some time. तुम्हाला थोडं वेळ लागेल आठवण ठेवण्यासाठी. कसं आठवण ठेवायचं मी सांगू का तुम्हाला? आठवण ठेवायचं पर्चेसला डेबिट अँड सेल्सला क्रेडिट. पर्चेस रिटर्न असेल तर पर्चेसचं रिव्हर्स करायचं. सेल्स रिटर्न असेल तर सेल्सचं रिव्हर्स करायचं. सर हे काय बोललात तुम्ही? पर्चेसला डेबिट हे तुम्हाला माहित आहे. पर्चेस रिटर्न असेल तर क्रेडिट करायचं. सेल्सला क्रेडिट तुम्हाला माहित आहे. सेल्स रिटर्न असेल तर डेबिट करायचं. समजतंय का? प्लीज राईट इट डाऊन. हे कुठेतरी लिहून घ्या. फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, जिथं पण तुम्हाला लगेच मिळायला पाहिजे. ओके, म्हणजे सारखं बघून, सारखं रीड करून तुम्हाला लक्षात राहील. प्लीज राईट इट डाऊन. हां. आणि लॉजिकली यायला पाहिजे ना आधी. हे सुरुवातीला काही स्टुडंट मला ना, आता ज्यांनी अ, मला आठवत नाही कोणतरी सांगितलं होतं मला. एकदम सुरुवातीला जेव्हा मी घेत होतो डेबिट, क्रेडिट वगैरे, तेव्हाच त्यांनी म्हणत होते, "सर पर्चेसला डेबिट करा, सेल्सला क्रेडिट करा" म्हणून. असं मी डायरेक्टली म्हणू शकत नाही हो. कारण लॉजिकली आधी समजायला पाहिजे.
मी डायरेक्ट आधी शॉर्टकट सांगितलं तर सगळं तुम्हाला. अकाउंट मधलं इंटरेस्ट कमी होत आहे आणि प्रॉब्लेम काय होतंय माहिती का पुढं? तुम्ही फील करू शकत नाही. जोपर्यंत तुम्ही अकाउंट फील करत नाही ना, प्रोफेशनल एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम येत आहे. सीए करण्यामध्ये वगैरे प्रॉब्लेम येत आहे. जर तुम्ही फील करू शकत नसेल तर. ओके, सगळं शॉर्टकटनी येतंय करेक्ट. पर्चेसला डेबिट, सेल्सला क्रेडिट, पर्चेस रिटर्नला क्रेडिट, सेल्स रिटर्नला डेबिट. सगळं लर्न होतंय हळू-हळू. प्रॉब्लेम काय होतंय, मुलाला जर विचारलं पर्चेस रिटर्न म्हणजे काय? काय नाही सर क्रेडिट करा म्हणतात. पर्चेस रिटर्न म्हणजे काय असतं हेच माहीत नाही. मग प्रॉब्लेम येत आहे ना हो. तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे पर्चेस रिटर्न म्हणजे काय असतंय? अर्लियर वी पर्चेस्ड द गुड्स and some of the goods we return now. Okay, so this is purchase return. Already those goods which we have purchased, from that goods we return some of the goods to our supplier किंवा क्रेडिटर. जे क्रेडिटर असतात ना त्यांना आपण परत पाठवतो. आता हे गुड्स नको आम्हाला किंवा डॅमेज माल असेल, डॅमेज्ड गुड्स असतील, खराब झालेले गुड्स त्यांनी पाठवले असतील, आपण रिटर्न करतो त्यांना. दॅट इज पर्चेस रिटर्न. गुड्स गोज आउट ऑफ द बिझनेस. वी क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सो इन्स्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट वी विल क्रेडिट पर्चेस रिटर्न अकाउंट. हे लॉजिकली जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही ना, पुढे प्रॉब्लेम येत आहे. ओके, सो मी लॉजिकवर जास्त आधी फोकस केलं होतं. ओके, हे शॉर्टकट मी आधी पण सांगू शकलो असतो, बट ते प्रॉब्लेम येते त्यामुळे, बाकी काय नाही. ओके, सो वी हॅव नाव कम्प्लिटेड प्रॉब्लेम नंबर 1, 2, 3, 4. ओके, एम आय करेक्ट? Am I correct? So now I think you have understood the basics of ledger. We will only cover now. I think we have completed 5 also, na? Yes, we 5 also. Okay, very good. Huh? Kunal, very good. Aishwarya Amparkar, very good. We covered 5 also. Huh? Problem number 5 also. Okay. So out of remaining questions, we will cover only one question. Huh? We will cover only one question now. Okay. Out of remaining question, we will cover only one question and then we will move on to next topic. Huh? Because we have, I think, more than 7-8 topics in index. If you see, we have almost 10 topics. Okay, so we need to focus on further topics, next topics also. So we will only take one more problem in ledger and then we will move on to next topic, which is subsidiary books. Okay, this is also one of the interesting topic and easy topic, but I request you to be present in every lecture. Okay, कळालंय का तुम्हाला? आपण अजून एक प्रॉब्लेम घेणार आहे लेजरचं. थोडंसं लेंदी असणार आहे मे बी प्रॉब्लेम, बट मला एक प्रॉब्लेम घ्यायचा अजून. ओके, मला तुमचं कॉपरेशन पाहिजे. मला तुमचं कॉपरेशन पाहिजे कारण फार मोठा प्रॉब्लेम असणार आहे. तुमचं कॉपरेशन पाहिजे. मे बी 1 or 2 लेक्चर्स लागतील त्याला. एका लेक्चरमध्ये होणार नाही. ओके, लेट्स सी. ओके, आपण टेन्शन घ्यायचं नाही सध्याच. मी तुम्हाला एंट्रीचं होमवर्क देऊ का? एंट्रीचं होमवर्क देऊ का मी तुम्हाला? ओके, मग आपल्या लेजरला थोडा कमी वेळ लागेल. जर तुम्ही एंट्रीज करून आलात ना, ओके, एंट्रीज करून आला तर लेजरला थोडा कमी वेळ लागेल. कुठलं अडलं, कुठलं तुम्हाला आलं नाही तर तुम्ही काय करा, त्याला स्पेस सोडा एंट्रीला. बट जेवढं येतंय तेवढं करून या. ओके, सो प्रॉब्लेम नंबर 6 इज होमवर्क, जर्नल. बाकीचं काय करू नका, ओनली जर्नल. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 6. प्रॉब्लेम नंबर 6 जर्नल ओनली होमवर्क आहे. त्यातलं एखादं ट्रान्झॅक्शन वगैरे तुम्हाला आलं नाही, 1 or 2 ट्रान्झॅक्शन्स, तर त्यासाठी स्पेस सोडा तुम्ही. सर आलंच नाही म्हणून हे करू नका. उद्या सुट्टी आहे का नाही? उद्या कशाला सुट्टी हो? उद्या काय? काय मला कळालं नाही गोपाल. उद्या कशासाठी सुट्टी हो? उद्या काय मला कोण सांगेल का? नॅशनल हॉलिडे. कशासाठी हो? काय झालंय उद्या? मला माहित नाहीये. कोणाला माहित असतं तर प्लीज सांगा. एनीवन? ठीक आहे. हे होमवर्क तर माहित आहे ना तुम्हाला? होमवर्क आहे प्रॉब्लेम नंबर 6 जर्नल करून यायचंय. ओके? सो वी विल कंटिन्यू प्रॉब्लेम नंबर 6.